press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students, how are you? I hope you all fit and fine. Welcome back to my class. Yes dear students, today I am going to start a new lesson in EVS subject water pollution and conservation. Water pollution and conservation. After studying this lesson, you know the reasons of water pollution and its evil effects. And also make a list of diseases that spread through water, and also you are going to learn about the reasons for dehydration and preparation of oral rehydration solution. About all these things you are going to learn in this chapter. Okay, yes. Yes dear students, in the last chapter, means in the chapter of water, you already learned about the water. Water means neeru. See, water is very important to us. Not only for us, for all the living organisms like plants, animals, insects, birds, animals like wild animals and also domestic animals, all the living organisms, they need what? Water. Without water, no one living organisms can survive their life. See, all the living organisms, they need what? Water. Water is very essential for to all the living organisms. See, mainly the plants use water to prepare their own food. Yes, you know, only the plants can prepare its own food in the process of photosynthesis. For the photosynthesis, they need what? Water. See, water is a very essential for to us and also for all the living organisms. About all the things you already learned in the last chapter, isn't it? Yes. Today we are going to learn about the pollution and the conservation. See, what is water pollution? Water pollution andre ಏನು? Water pollution andre ಪರಿಸರ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೊ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟರ್ pollution. Water pollution means ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಸೊ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಜಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಲಿನ್ಯ. ವಾಟರ್ pollution. Yes, so what is water pollution? ಹಾಗಾದರೆ water pollution ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. As in page number 56, here they given 2 glass of water. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ 56 ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಮಡ್ ಕಲರ್. ಸಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಕೆಸರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ B1 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ and why? Which glass of water? Which glass of water will you drink and why? Okay, as now I am going to show you 2 glass of water. Okay, that's right. Yes dear students, in your page number 56, here also they given 2 glass of water. See, in the glass of water A, so it's contaminated with some impurities, but in the glass B, it's a clean water, isn't it? See, so it's a clean water. See, here is a 2 glass of water is here. ವಿಚ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ 2 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿತೀರಿ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್? ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ವೈ ಯು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್? ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ನ ಯಾಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಿ ಗ್ಲಾಸಿನ ವಾಟರ್ನೇ ಕುಡಿತೀವಿ? Why? Because see, this glass water is contaminated with some impurities.
Some impurities means some of them soluble impurities or insoluble impurities. See, glass A is contaminated with some impurities, so that's why we are not going to drink this glass A water. Okay, yes, right. Yes, in the page number 56, here they are given some space to write the answers. Answer, which glass of water will you drink? Why? Okay, yes, we are going to like to drink glass B. Why? Because see, that glass is a fresh water or a clean water, but the first glass is completely with a pollute water or mud water. Why? Because it's contaminated with some impurities. Impurities means what? Impurities andre ಏನು? As in impurities, some are soluble impurities, some are insoluble impurities. There are two types of impurities are there. Soluble impurities, some are insoluble impurities. Let's learn about soluble impurities and insoluble impurities. Okay. Yes, in impurities there are two types of impurities are there, soluble impurities and insoluble impurities. Soluble impurities means some impurities like sugar, salt and some microorganisms. See, these microorganisms we cannot see with our naked eyes. See, these microorganisms are soluble in that water. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಲೀಜು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಮಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ and dried leaves. See, these impurities are not soluble in water. See, those are called insoluble impurities. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಗಲೀಜು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. See, whatever the impurities means pollutants are mixed with water, we call it as a water pollution. So water pollution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ. Water pollution means if the water is not pure and not fit for drinking is called what? Water pollution. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಆ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯೋಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕಿಗಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Okay na? Yes. Yes, in the page number 56, here they given question. First one, which glass of water will you drink? Why? As we drink the water of a second glass, means a glass B, because it's a fresh water or a clean water. But we are not going to drink first glass of water. Why? Because it's a contaminated or that water is a dirty and it's unfit for drinking. So that's why we are not going to drink first glass. Isn't it? Yes, right. As you know that we use water from different sources such as well, pond, river, etc. for different activities. As different activities means for the purpose of drinking, cooking, washing utensils, washing clothes or gardening plants. For this purpose we are going to use water. See, that water where we have to drink. So ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಾಟರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ? See, from where do your elders bring water for cooking and drinking? So here they are asking question, what? From where do your elders bring water for cooking and drinking? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡವರು ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೋರ್ವೆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ? ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ,
ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಏನು ತರ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ. ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ತಾನೇ ನೀರು ತರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನು? ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್. ವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾವಿ ಆರ್ ಅ ಬೋರ್ವೆಲ್. ಸೊ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಮೆಷಿನಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. Yes, you know this. See, if the water is not pure and not fit for drinking, it means the water is polluted. The water may contain soil particles, dirt and small insects that may be visible or not visible to our naked eyes. Dirt that comes from washing of utensils and clothes, pesticides and fertilizers, industrial waste make water polluted. Then it becomes unfit for drinking. This is called water pollution. As I told, see, the water when it contaminated with some particles like sand. So water ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಿಂದ? ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಳಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಸೊ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೇನು ಸೇರಿ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. See, insecticides and pesticides also makes our water contaminated. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? Do you know what is insecticides and pesticides? Insecticides and pesticides means, see, the farmers are spreading insecticides and pesticides on the crops, on the soil, on the ground. Why? Because to grow more crops, and also these insecticides and pesticides are protect that crops from the germs. So that's why the farmers are spreading what? Insecticides and pesticides. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈತ? ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಜರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆ ನೀರು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಏನು ಹೇಳಿ? ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ವಿಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಷನ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಳೆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಿನ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ವೇಸ್ಟಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಗೆ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ.
Yes, find out the sources of water in your locality. If they are polluted, discuss the causes of for such a pollution with elders or teachers. Write in the table given below. As in page number 57, here they given one of the table. See, in the first box they are given sources of water, source of water, polluted or not polluted. If polluted, reason for pollution. You have to complete the table with the help of elders and teachers. Let us discussion about this. Okay, yes, right. See, in the first part, source of water, and in the second column they given, are they polluted or not polluted? In the third column they given what? If polluted, reasons for pollution. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ polluted, reasons for pollution. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ನೋಡೋಣ, ರಿವರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿವರ್ ಇದೆನಾ, ನದಿ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿ ಇದೆ? ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ನೀರು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಸಿ ದಟ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ನೀರು ಏನಾಗಿದೆ? ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. that river is polluted. Okay, see, if the source is polluted, give reason for the pollution. ಆ ನೀರು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? See, for many reasons, that it is industrial waste. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ರಿವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟಿಂದನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಲವಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ make the water dirty, and many women also washing clothes. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಪ್ನ ಗಲೀಜಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರಿವರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ pond. See, in our surroundings any pond is there? Yes, there is one of the pond, that it is the ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ. ಸೊ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸಿ, ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸಿ, ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆನೂ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡು ಯು ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ that pond is getting pollute? Because of many peoples are washing clothes on pond. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆಯ ನೀರು ಗಲೀಜಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಸೋಪ್ನ ನೊರೆ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಇರುವಂತಹ ನೀರಾಗಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಏನಾಗಿದೆ? ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. See, the many activities it makes our surrounding water contaminated. And next one source, that it is well. Mainly that one is bore well.
See, this borewell is polluted water? No, it's not polluted. Why? Because see that borewell water is we are going to dig from the underground. So ನಾವು borewell waterನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ? ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಧೂಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ನೆಲದಡಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. Okay, see that borewell water is not polluted. Why? Because we are not going to release industrial waste into the water. So industrial waste na ನೆಲದೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. Okay, that one is not polluted. Okay, yes. See in the page number 57, here they given one of the picture. You just observe the picture. See, some two children are playing in the drain water. Drain water means, do you know what is drain water? Drain water means ಚರಂಡಿ ನೀರು, ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ, ಟೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 58, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ the children Ramesh in the house next to ours is infected with cholera. You be careful. See in that picture, see two boys are playing in the drain water and one of the grandmother, see grandmother ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೋಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್. Okay, but see that these children are they playing with what? Drain water. It's a very bad habit, isn't it? Okay, see here, why did grandmother tell you not to play with the drain water? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡರ್ಟಿ ವಾಟರ್. ಡರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗಲೀಜು ನೀರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್. ಡಿಸೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ. ಕಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ that water may contain what? Dirty. ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ germs. See, these germs are very tiny living organisms. We cannot see with our naked eyes, but they are causing many diseases like typhoid, diarrhea, cholera. So that's why don't play with the dirty water. Okay, means drainage water. See that grandmother telling children, Ramesh in the house next to ours is infected with the cholera. You be careful. So ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರಮೇಶಂಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವನು ಕಾಲರಾ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲರಾ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಕಾಲರಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಡರ್ಟಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗಲೀಜ್ ನೀರು.
ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದನ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಲರಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ cholera. Okay, and also we are going to in the next class we are going to learn about the water conservation also. Okay, thank you my dear students.